बृहि ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरो चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यत्कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनां यश्रवणां यदर्हणाम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरा गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरो प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरो प्रणतोऽस्म्यहम्। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां
विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। किशोरी मेरी ओर निहार लाडली मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कन्हैया। जय जय माखन चोर सांवरे जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की भागवत भगवान की चंदनेश्वर महादेव की राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए આપણે બધા જ એકત્રિત થઈ દામોદર સ્તોત્રનું મધુર પાઠ કરીએ। मुकुंदम मनसा स्मरामि। गोपकल्या मुरारी पाला चेत वृत्ति दध्यादिकं मो अवसादवोच गोविंद दामो धर्मार्वेति। गृहे गृहे गो अवधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगा। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति।
मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवा भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्ता विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारः दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति सखे मधुर प्रिय तो सत्यो हितं परं वदामि अवर्णमेय मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वमेयामि मम देहि जिह्वे समागते दरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुकृत्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नन्दन दैत्य शत्रो जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोपीपदां सरयो मुकुन्द लक्ष्मीपते के सब वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर स्तोत्रનો પાઠ પ્રેમથી જે કોઈ કરે ગોવિંદ દયાદાને સદૈવ ગલોક સંચરે દામોદર દયાદાને દામોદર દયાદાને ગૌલોક संचरे गोविंद भगवान की श्री भागवत भगवान की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति नंद नंदन यशोदानंदन बालकृष्ण लाल के युगल चरण कमलों में अनंत कोटि वंदन करी प्रातस्मरणीय अकारण करुणाकार
એવા સદગુરુદેવ ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી માતા પિતાનું સ્મરણ, ભગવાન દેવાદિદેવ ચંદનેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં વિપ્રવૃંદ, ગંધર્વવૃંદ અને આપ સૌ ભગવત પ્રેમી રસિકજન શ્રોતાઓ, આઈએ આજના આ શ્રીમદ ભાગવત નવદિવસીય જ્ઞાન યજ્ઞમાં તૃતીય દિવસની કથામાં પ્રારંભ કરીએ. બોલો ભાંકે બિહારી લાલ કી. કાલે કથા ક્યાં ચાલતી હતી કોઈને ખબર છે? ચંદનેશ્વર મહાદેવમાં હતી તો મને બી ખબર છે. ક્યાં ચાલતી? બહુ સરસ. ખરેખર એવું લાગે છે કે કંઈક તમે કરો છો. કાલે નારદજીની પ્રેરણાથી કૃષ્ણદ્વૈપાયન વેદવ્યાસજીએ શ્રીમદ ભાગવતનું આ દિવ્ય સંહિતાનું નિર્માણ કર્યું. વ્યાસજીએ ગાન કર્યું અને શ્રી ગણેશજીએ લખ્યું. કઈ જગ્યાએ લખ્યું? તો વેદવ્યાસજીનું આશ્રમ છે સરસ્વતી નદીના કિનારે, સમ્યપ્રાસ આશ્રમ. એ આશ્રમમાં બેસીને આ કથાનું નિર્માણ થયું. મનમાં વિચાર આવ્યું કે શ્રીમદ ભાગવત કથા આ દિવ્ય પરમહંસોની સંહિતા છે. ભાગવતની મહિમા આપણે બે દિવસથી સાંભળીએ છીએ કે ભાગવત કથાની પણ કેટલી મહિમા છે. તો આ અલૌકિક ગ્રંથ, આ પરમહંસોની એવી સંહિતા, વ્યાસજીએ વિચાર કર્યો કે આ 18,000 શ્લોકો મેં લખીને તૈયાર તો કરાવડાયા, પણ હવે આ મારી વૃદ્ધાવસ્થા થાય છે, બરોબર? તો આગળની પેઢીને આપનાર એવું કોઈ મહાપુરુષ એના માટે જોઈએ કે જે આગળની પેઢીને પણ ભાગવત કથા સંભળાવે. તો એવું પરમહંસ શોધવા માટે જવાની કંઈ જરૂર છે નહીં. મારું પુત્ર સુખદેવ પણ એ તો હમણાં સમાધિમાં લીન છે, સમાધિસ્થ છે, નિર્ગુણ બ્રહ્મના ચિંતનમાં નિરંતર બેસેલા છે. તો એ સુખદેવને પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં લખેલા ભગવાનના ગુણ, રૂપ, સ્વભાવના જે વર્ણન છે, એ વર્ણનથી સુખદેવજી પણ વ્યામોહિત થઈને દોડે છે આ ભાગવત કથા સાંભળવા માટે. વેદવ્યાસજીએ કર્યું કે પોતાના શિષ્યોને શ્રીમદ ભાગવતના અમુક વિશેષ શ્લોકો કંઈક 2-4 શીખવાડ્યા અને કીધું કે જાઓ જ્યાં સુખદેવજી બેસ્યા હોય એ જગ્યાએ જઈ આ ભાગવતના શ્લોકોનું તમે પાઠ કરો. એ સાંભળશે તો એ તરત દોડીને આવશે. મને આટલું તો વિશ્વાસ છે આ ભગવાનની લીલામાં. આત્મા રામાશ્ચમનયો નિર્ગ્રંથા અપ્યુરક્રમે કુર્વંતુ હેતુ કિમ ભક્તિ મિથ્યમ ભૂત ગુણો હરે. કે આ હરિના ગુણગણ એવા છે જ. અહો વકીયમ સ્તનકાલકૂટમ જિઘાંસયા પાય યદપ્ય સાધવી લેભે ગતિમ ધાતૃચતામ તતોન્યમ કંવા દયાલુમ શરણમ વ્રજેમ. જે રાક્ષસી પૂતના પોતાના સ્તનોમાં કાલકૂટ વિષ્ણુ લેપ કરીને આવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મારવાની ભાવનાથી જાય, છતાંય ગોવિંદ એના દુર્ગુણોએ જરાય જોયા વગર એવું વિચાર્યું કે આને કામ તો મારી મા જેવું કર્યું છે, મને સ્તનપાન કરાયું છે. જે ગતિ માતા યશોદાની છે, માતા દેવકીની છે, એવી જ ધાત્રોચિત ગતિ પૂતનાને પણ પ્રાપ્ત થઈ છે. એવા દયાલુ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ.
વરહાપીડમ નટવરવપો કર્ણયો કર્ણિકારમ વિવૃધવાસમ કનકકપીશમ વૈજયંતીં ચ માલા વૃંદ્રાન વેણોરધરસુધયા પૂરયન ગોપવૃંદે વૃંદારણ્યમ સ્વપદરમણમ પ્રાવિશદગીતકીર્તિ. ભગવાનનું દિવ્ય સ્વરૂપ કેવું છે, છટા કેવી છે? તો વ્યાસજીના શિષ્યોએ આ શ્લોકનું વર્ણન કર્યું, શ્લોક ગાયો અને સુખદેવજીના કાનમાં પડ્યું કે વરહાપીડમ નટવરવપો. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મોર મુકુટ ધારણ કરનાર છે, નટવર જેવું એનું બપુ છે. આપણું છે એ પંચ ભૌતિક શરીર છે, હાડમાસનું બનેલું આ પાંચ ભૌતિક શરીર છે જે કે નાશવાન છે. પણ ભગવાનનું આવું પાંચ ભૌતિક શરીર નથી, એ દિવ્ય અમૃતમય વપુ છે. અને આમાંય શ્રૃંગાર કેવું? તો ભગવાનનું નટ અને વર જેવું શ્રૃંગાર છે. જેમ નટ લોકોને પ્રભાવિત કરવા માટે શ્રૃંગાર કરે છે, નિત્ય ક્રિયાઓ કરે છે, એક કાલ્પનિક શ્રૃંગાર છે નટનું. અને બીજું છે વર. વરનું શ્રૃંગાર જે છે એ કાલ્પનિક નથી, એ પોતાની પ્રિયતમાને મળવા માટેનું શ્રૃંગાર કરે છે. તો આવું દિવ્ય ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. ભગવાનને જોઈને જે જીવો જેવી ભાવનાથી નિહારે છે એવું જ સ્વરૂપનું દર્શન ભગવાનમાં થાય છે, કેમ કે સમસ્ત રસો ભગવાનમાં વિદ્યમાન છે. કોઈ રાક્ષસ ભગવાનને જોઈ અને એવું વિચાર કરે છે કે આ તો મહાન કાલ જેવું મને દેખાય છે. કોઈ યોગીજન જોવે છે તો એ ભગવાનના અનંત ઐશ્વર્યને સમજી એને સર્વેશ્વર પરમેશ્વર માનીને બંધન કરે છે. માતા પિતા દેવકી મૈયા, યશોદા મૈયા, વસુદેવજી, નંદ બાબા, આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોવે છે તો એને વાત્સલ્ય ભાવ જાગે છે. મિત્રો જોવે છે, ગ્વાલવાલો ભગવાનને જોવે છે છટાને તો એને મિત્રતાનું ભાવ જાગે છે. જાકી રહી ભાવના જૈસી પ્રભુ મૂર્તે દેખી તેને તૈસી. ભગવાન એક શબ્દ કહે છે કે જે જીવો મને જેવા ભાવથી જોવે છે, જેવા ભાવથી મારી જોડે અપેક્ષા રાખે છે, હું એની જોડે એવા ભાવથી જ મળું છું. યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ. કોઈ મને મિત્ર માને છે તો હું એનો મિત્ર છું, કોઈ શત્રુ માને છે તો કંઈ વાંધો નહીં. કેમ કે અમુક વખતે એવું પણ થાય કે ઘણા લોકો બહુ આટલા બળશાળી થઈ જાય કે એને શસ્ત્રુઓ મળતા તો એ ભગવાન જોડે શસ્ત્રતા કરે. આવી આગળ કથાઓ આવશે, હમણાં આપણે આ વર્ણન નથી કરવાનું, આવશે 100%. કદાચ હું આનું વર્ણન ના કરું તો તમે યાદ કરાવજો કે મારા એવા કયા શસ્ત્રુ થયા કે જેને પોતાના જેવા બળવાન શસ્ત્રુઓ ના મળ્યા હોય તો ભગવાન જોડે વેર કર્યું હોય. કર્ણયો કર્ણિકારમ. અને કાનમાં કનેરનું જેવું પુષ્પ ધારણ કરી ભગવાન વનમાં ગાયો ચરાવવા જાય છે. ગ્વાલવાલો અને આખો દિવસ ગાયો ચરાવતા ચરાવતા ગોપીઓ નિરંતર ગોવિંદનું સ્મરણ કરે છે, ગોવિંદની લીલાઓનું ગાન કરે છે. અને સાયંકાલનું સમય જ્યારે થાય ભગવાન વૃંદાવનમાં પ્રવેશ કરે છે પાછા, તો આખો દિવસ ગાયોને ચરાવવા ગયા હોય તો એનું પરિશ્રાંત થોડું પરિશ્રમ મુખ પર દેખાતું હોય. સાયંકાલના સમયમાં સૂર્ય ઢલે એટલે એની સ્વર્ણમયી કિરણો ભગવાનના મુખમંડલ પર પડતી હોય છે. ભગવાનની ઘૂંઘરાલી અલકાવલી એટલે કે વાળ છે જે મુખમંડલ પર દેખાય છે તો અત્યધિક સુંદર સ્વરૂપ દેખાય છે. અને ગ્વાલવાલો ગોવિંદની મહિમાનો ગાન કરતા કરતા એની પાછળ પાછળ જાય છે. કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય હો, કન્હૈયા લાલ કી. એવું અદ્ભુત સ્વરૂપનું વર્ણન સાંભળી સુખદેવજી સમાધિમાંથી ઊભા થયા. ભગવાનની કરુણા જે પૂતના પર કૃપા કરે છે એવી કરુણામયી
ભગવાનનું સ્વભાવ જોઈ સુખદેવજીએ કહ્યું કે ભાઈ આ બધા શ્લોકો તમે બોલો છો, આવા શ્લોકો મારે સાંભળવાની બહુ ઈચ્છા થાય છે, બીજા બે ચાર કહી દો. તો વ્યાસજીના શિષ્યોએ કહ્યું કે ભાઈ અમારે જોડે તો આટલા જ છે, હવે તમારે બીજા વધારાના સાંભળવા હોય તો ચલો અમારા ગુરુજીની પાસે. કે કયા ગુરુજી? કે વેદવ્યાસજી. સુખદેવજીને સ્મરણ થયું કે આ તો મારા પિતાજી છે, કે મારે આ ભાગવતનું વાંચન પઠન એની પાસે કરવું પડશે. તો સુખદેવજી વ્યાસજીની પાસે જઈ અને શ્રીમદ ભાગવત કથાનું અધ્યયન કર્યું. બોલી સુખદેવ ભગવાન કી, વ્યાસજી મહારાજ કી, ભાગવત ભગવાન કી. આ જગતમાં જે નિર્ગુણ બ્રહ્મની સત્તામાં નિષ્ણાત છે એ લોકો પણ ભગવાનની લીલાઓ જ્યારે સાંભળે છે ત્યારે નાચવા કૂદવા લાગે છે. સાહેબ, વૃંદાવનમાં તમે જઈને જોજો ક્યારે બી, ત્યાં મોટા મોટા સંતો જેને ઘર નથી, પરિવાર નથી, ગામની ખબર નથી કે કયા ગામના બાબા છે, પણ ભાગવત કથા થતી હોય, ભગવાનના ગીતો ગવાતા હોય, ત્યાં એ બધું ભૂલીને એને નાચવા મળે છે. આપણે રાસ કરીએ છીએ એવી રીતે. આપણે રાસ ગરબામાં બધા ઊભા થઈને નાચો છો ને, આવી રીતે જ ત્યાં સંત મહાત્માઓ, અરે એને એવું નહીં પડી કે અમને કોઈ કંઈ માન અપમાન સન્માનની કંઈ જરૂર છે. ભગવાનના જે અકિંચન ભક્ત છે એ લોકોને માન સન્માનથી કશું પડી અનગિનત એવા ભક્તો થયા છે. અઢળક, જેનું આખું ભક્તોનું વર્ણન સાંભળવા જઈએ તો આખી ભક્તમાલની કથા છે. આમાં લગભગ ઓછામાં ઓછા 1000 ભક્તોની કથા હશે. નામદેવજી મહારાજ એક દિવસ તો ભોજન કરતા હતા અને કૂતરા એમની રોટલી લઈને ભાગ્યા. તો પાછળ પાછળ ઘીની વાટકી લઈને દોડ્યા કે ભગવાન તમે ભોગ લગાવવા પ્રત્યક્ષ રૂપે પધાર્યા, તો આ રોટલીમાં હજી ઘી નથી ચોપડ્યું. ધન્ના ભગત મીરાબાઈ, કેટલા બધા. મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન જાકે શિર મોર મુકુટ મેરો પતિ સોઈ. અનેક રીતે એવા ભક્તો થયા છે. રાજા પરીક્ષિતને કથા શ્રી સુખદેવજીના માધ્યમથી સાંભળવા પ્રાપ્ત થઈ હતી. તો પરીક્ષિતનો જન્મ કેવી રીતે થયો આ વિષય ઉપર આપણે ચર્ચા કરીએ તો મહાભારતની કથામાં પ્રવેશ કરીશું. યદા મૃદૈ કૌરવસ્ત્રંજયાનામ વીરેશ્વથો વીરગતિં ગદેશો વૃકોદરા વિદ્યગદાભિમર્શ ભગ્નોર્દંડે ધૃતરાષ્ટ્રપુત્રે. ધૃતરાષ્ટ્રના જે પુત્ર છે દુર્યોધન, એની જંગા તૂટેલી પડી છે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં. વૃકોદર વિશાલ મહાકાય ભીમની ગદા દ્વારા, અને ત્યાં એ વ્યાકુલ થઈ રહ્યું છે, તડફી રહ્યું છે. એ જ સમય એનો એક મિત્ર હજી એ સેનામાં બાકી છે એવો ગુરુ દ્રોણાચાર્યનો પુત્ર અશ્વસ્થામાં ત્યાં આવી અને એમને કહે છે કે ભાઈ તું કોઈની માનતો, તું તારા મનનું જ કરે છે, એટલે તારે આજે હાર થઈ. મારામાં હજી પણ આટલું બળ છે કે તું મારે હજી આજે પણ માને તો હું તને જીતાવી શકું છું. દુર્યોધને કહ્યું કે ભાઈ અશ્વસ્થામાં, મને હવે જીતવાની કોઈ અપેક્ષા નથી, કોઈ આશા નથી, કોઈ ઈચ્છા નથી, કેમ કે મારો આખો કુટુંબ પરિવાર, જે મારા નજીકના લોકો હતા બધા જ મરી ગયા. હવે મારે જીવીને અને રાજ્ય પામીને કરવાનું શું? પણ મારા મનમાં એક જ ઈચ્છા છે, એક જ કામના છે કે અમે કૌરવ 100 ભાઈ હતા અને 100 મરી ગયા. પાંડવ મહાભારતને યુદ્ધ પહેલા 5 હતા, એ હજી પણ 5 છે. આમાંથી એક ગણતરી પર ઓછી થાય તો હું શાંતિથી મરવા તૈયાર છું. જ્યાં સુધી પાંડવ એકે ઓછો ના થાય ત્યાં સુધી મને મરવામાં પણ સંતુષ્ટિ નથી. અશ્વસ્થામાએ કીધું કે સારું, તમારે પાંડવોની મૃત્યુ જોઈએ તો હું એકની વાત કરો છો, હું 5 પાંડવોને મારી નાખીશ.
દુર્યોધને એનું તિલક કરી પ્રધાન સેનાપતિ નિયુક્ત કર્યું. હવે અશ્વસ્થામાં વિચાર કરે છે કે 18 દિવસથી આ યુદ્ધ ચાલતું હતું અને આટલા મોટા મોટા વીર યોદ્ધાઓ આપણી સેનામાં હતા, ત્યારે પણ પાંડવોને ના મારી શકાયું, તો હવે હું શું એકલો મારી શકીશ? રાત્રિકાલીન સમય થયું અને રાત્રિકાલીન સમયમાં એને જોયું કે ઘણા બધા કાગડાઓ ઉપર એક ઉલ્લુએ હુમલો કર્યો હતો. એને રાત્રે દેખાય છે અને કાગડાઓને રાત્રે દેખાતું તો એના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી. એને થયું કે આ પાંડવ કદાચ સૂતેલા હશે ત્યારે હું એને મારી શકીશ, બાકી સામો કરીને તો મારી તાકાત. હાથમાં તલવાર ઉપાડી અને પાંડવોના શિબિર તરફ જવા મળ્યું. એ ટાઈમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાંડવોને એના શિબિરમાંથી ઉઠાડીને લઈ જાય છે કે ભાઈ પાંડવો, આજે તો વિજયની પ્રથમ રાત્રિ છે, આપણે ઊંઘવું. બહુ વર્ષોથી તપ કર્યું છે, બહુ વર્ષોની કઠિન સાધના, આજે આવું દિવસ આવ્યું કે આપણને રાજ્ય ગદ્દી મળી, તો આપણે આજે રાત્રે ઊંઘવું નથી, કંઈક ઉત્સવ મનાવીશું. સારો દિવસ આવે એ દિવસે રાત્રિમાં ઊંઘ આવતી કોઈ ઊંઘતા નથી, અને કદાચ ખરાબ દિવસ આવે એ દિવસે રાતમાં ઊંઘ આવતી. આજે પાંડવોએ વિજય પ્રાપ્ત કરી છે તો ભગવાન પાંડવોને લઈને ઉત્સવ મનાવવા નીકળ્યા. અને પાંડવોની સૈયા પર પાંડવોના જ 5 પુત્રો જે પાંડવ જેવા જ દેખાતા હતા એ આવીને સૂઈ ગયા. અને અશ્વસ્થામાએ તલવારથી 5ની ગરદન ઉડાડી અને માથું એક પોટલીમાં બાંધી દુર્યોધન પાસે લઈ ગયો છે. અને દુર્યોધને એવું સાંભળ્યું કે 5 પાંડવો મરી ગયા. આશ્ચર્ય થયું કે આવું બને જ નહીં, ક્યારેય જ નહીં. જેની જોડે દ્વારિકાધીશ શ્રી કૃષ્ણ છે એને મારવાની તાકાત કોઈની નથી. किसी की नाव पानी में यहाँ रेतीब चलती है, जब द्वारिकाधीश साथ में हो तसल्ली दिल को मिलती है. તો એ લોકોને મારવાની તાકાત કોની છે? કોઈની નથી. જોયું તો ભીમનું માથું એને ફેસ જોઈને ઉપાડીને 2 હાથથી આમ મસલવાનો પ્રયત્ન કર્યું કે આ ભીમ ઉપર તો મારે હજી ગુસ્સો ભરાયેલું છે. તો ચૂરણ થઈ ગયું સાહેબ માથાનું. તો એને વિચાર જોઈ લીધું કે આ ભીમનું માથું તો, ધ્યાનથી જોયું, ખબર પડી કે આ પાંડવોના 5 પુત્ર છે. દુર્યોધનને હજી પણ વધારે દુઃખ થયું કે આ 5 પુત્રોને મારી તો પાંડવોનું પણ નિર્વંશ થઈ ગયું. હવે આપણા વંશમાં કોઈ જલ આપનાર રહેશે નહીં. અને વ્યથિત થઈ, દુઃખી થઈ દુર્યોધન તો ત્યાં જ મરણ પામે છે. અશ્વસ્થામાં ભાગવા લાગ્યો કે હજી પાંડવો જીવિત છે તો મને એ છોડવાના. આ બાજુ 5 પુત્રો મરેલા જોયા તો કુંતી પેલા દ્રૌપદી રુદન કરવા લાગી, રડવા લાગી છે. 5 પુત્રોનું શવ પડ્યું છે. દ્રૌપદીને રડતા જોઈ અર્જુને પ્રતિજ્ઞા કરી, પ્રણ કર્યું કે દેવી, તમારા આ 5 પુત્રોને મારનાર જ્યાં બી હશે, જે બી હશે અને જે અવસ્થામાં હશે ત્યાંથી હું એને લાવી તમારા સામે મારીશ. આ મારું પ્રણ છે. ક્ષત્રિયની આ કઠિન પ્રતિજ્ઞા છે કે તમારા પુત્રોના મારનારનું પદ હું કરીશ. અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાના રથમાં સારથી બનાવીને અને અશ્વસ્થામાની પાછળ દોડે છે. બહુ દોડતા અનેક અસ્ત્રશસ્ત્રોનું પછી પ્રહાર એકબીજા ઉપર કરે છે. બ્રહ્માસ્ત્રનું બી સંધાન કર્યું. ભગવાનની કૃપાથી બ્રહ્માસ્ત્રનું તેજ તો શાંત કર્યું, પણ અર્જુને અશ્વસ્થામાને પકડી લીધું. એ જ સમયે ભગવાને કીધું કે અર્જુન, આ આતતાઈ છે, સૂતેલા બાળકોનું વધ કરનાર છે, એને મારી નાખો. આતંકવાદી જ્યાં દેખાય ત્યાં જ ઉડાડવું પડે. ના ઉડાડીએ તો પછી કાયદા કાનૂન નિયમ સરકારના જે લાગતા હોય એ લાગુ પડે. અને ત્યાંની ત્યાં જ મારી નાખીએ તો પછી કશું લાગુ પડતું. મત્તમ પ્રમત્તમ અનુમત્તમ સુપ્તમ બાલમ સ્ત્રીયમ જડમ. જે ધર્માત્મા પુરુષો છે, જે કોઈ દિવસ
બાળકોનું વધ કરતા નથી, સ્ત્રીઓનું વધ કરતા નથી. કાલે જ આપણી વાત થઈ ને, સ્ત્રી નારી છે એ સદૈવ આદરણીય છે. શાસ્ત્ર પણ ના પાડે છે નારીનું વધ કરવાની. જે ધર્મના જાણકાર લોકો છે એ કોઈ દિવસ નારીની હત્યા કે વધ કે કોઈ પ્રકાર એવું કરતા નથી. કોઈ બી અસહાય નું વધ ક્યારે ના કરાય. કોઈ વૃદ્ધનું, વૃદ્ધાવસ્થા પામેલું હોય એને ગમે એટલી મોટી દુશ્મની શત્રુતા થઈ હોય તો બી એને મારવામાં આવતું. પણ ધર્મના જાણકાર હોય એ લોકો એવું કરે છે. કોઈ દિવસ સોતેલા શત્રુને બી ના મરાય. એને તો સોતેલા 5 બાળકોનું વધ કર્યું છે, એને મારી નાખો. આ આતતાઈ છે. કોઈના ઘરમાં આગ લગાવી દેવું, કોઈની ધન સંપત્તિ લૂંટી લેવી, કોઈના બાળકોનું હરણ કરી લેવું, સ્ત્રીનું હરણ કરી લેવું જબરદસ્તી, એ બધા આતતાઈ કહેવાય. એને જ્યાં દેખાય ત્યાં જ મારી નાખો. રામચરિતમાનસમાં કથા સાંભળીએ ને, સુગ્રીવ અને બાલીની કથા. બાલી સુગ્રીવની પત્નીનું હરણ કરે છે તો ભગવાન રામ એને તરત મારે છે અને પછી દાંટે છે કે તારા નાના ભાઈની પત્ની એ તો તારા માટે પુત્રી જેવી છે, એનું કોઈ દિવસ હરણ કરાય નહીં. તારા જેવા પાપીને તો જ્યાં જોઈએ ત્યાં જ મારી નાખવું જોઈએ, જોતાની સાથે જ મારી દેવું જોઈએ. તો તને મારવાથી મને કોઈ પાપ લાગવાનું નથી, મારું ક્યારેય અપયશ થવાનું નથી. ભલે મેં છોભીને તને બાણ માર્યું હોય તો બી. આ બધા શાસ્ત્રના નિયમ છે. અર્જુને કીધું કે પ્રભુ હું એને મારવાનો જ છું, પણ દ્રૌપદીની સામે લઈ જઈને મારે. ભગવાન સમજી ગયા કે હવે અશ્વસ્થામાં બચી ગયું, આ મોત એની ટળી એટલે હવે બચી ગઈ. અર્જુન અશ્વસ્થામાને લઈ દ્રૌપદીની સામે જાય છે અને દ્રૌપદીએ જોયું કે આ તો ગુરુપુત્ર અશ્વસ્થામા છે, તો એને મારવાનું નથી કીધું સાહેબ. એને કીધું છોડી દો, એને જવા દો. મુચ્યતામ એસ બ્રાહ્મણો ને તો રામ ગુરુ, કે આ બ્રાહ્મણ છે અને આપણા ગુરુજીના પુત્ર છે. અશ્વસ્થામા કોનું પુત્ર છે? દ્રોણાચાર્યનું. તો જે ગુરુજી પાસે તમે અસ્ત્ર શસ્ત્રની વિદ્યા શીખી છે, પોતાના પુત્ર કરતાં તમને વધારે શીખવાડ્યું હોય, એ ગુરુજી પુત્ર રૂપમાં એ જ ગુરુ તમારી સામે ઊભા છે. એ ગુરુનું કોઈ દિવસ વધ કરાય? દ્રૌપદીના મનમાં આજે દયા આવી કે મારા 5 પુત્ર એ તો મરી ગયા, હવે એ તો પાછા આવવાના નથી, પણ જે ગુરુ માતા છે એના પતિ યુદ્ધમાં મરણ પામ્યા છે અને એક પુત્રનું આશ્રય છે, સહારો છે, એ પણ મરી જશે તો એના મનમાં, એના હૃદયમાં કેટલી વ્યથા થશે, કેટલી વ્યથિત થશે. મારી જોડે તો મારા 5 પતિ છે, હું પતિના આશ્રય જીવીશ, પણ ગુરુ માતા જોડે કોઈ નથી. પછી નારીને કોઈક સહારો જોઈએ, આશ્રય જોઈએ છે. અમુક સમય પિતાના આશ્રયમાં, અમુક સમય પતિના આશ્રયમાં, અમુક સમય પુત્રોના આશ્રયથી કોઈક આશ્રય હોય તો માતાઓને વધારે દુઃખ થતું નથી. કદાચ અમુક માતાઓ એવા હોય જેની સંતાન ના થતી હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, બંધુ બાંધવ પરિવાર છે, ભાઈઓ છે, માતા પિતા છે, પતિ છે, ત્યાં સુધી એને વધારે દુઃખ થતું નથી કે વાંધો નહીં, જેવી ભગવાનની ઈચ્છા. અમુક એવી ઘટનાઓ થતી હોય, પણ કોઈક એક આશ્રય હોય ત્યારે થોડી મનને સંતુષ્ટિ મળે છે. આ દ્રૌપદીનું વચન સાંભળી ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર બી કહેવા લાગ્યા કે સારું, વાંધો નહીં, એને છોડી દો, એને હવે મારવાનું, આપણે એને મારવાથી કંઈ લાભ થવાનો નથી, એટલે મારવાની કંઈ જરૂર છે નહીં. હલો 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 હલો. ભીમ ઊભા થયા ગદા લઈને અને એને કીધું કે તમે લોકો છોડશો તો હું એને મારી નાખીશ. અને અર્જુને કીધું કે મેં તો પહેલાંથી જ પ્રણ લીધેલું છે કે મારે તો એને મારવાનું જ છે. ક્ષત્રિય પ્રતિજ્ઞા છે, આ પ્રતિજ્ઞા કોઈ દિવસ ભંગ કરવી નહીં. હવે 2 જણા મારવાની વાત કરે છે અને 2 જણા છોડવાની વાત કરે છે. એ સમયે ભગવાને કીધું કે ભાઈ હવે અમારી સાંભળી લો કે શાસ્ત્ર શું કહે છે. બોલે બ્રહ્મબંધુર્ન હંતવ્ય આતતાઈ વધારહણ.
કે આ બ્રાહ્મણ છે એટલે બ્રાહ્મણનું કોઈ દિવસ વધ કરવું બ્રહ્મબંધુર ન હંતવ્ય. પણ આતતાઈ છે એટલે આતતાઈ કોઈ બી હોય એને ક્યારે છોડવું? હવે એને મારી દેવું જોઈએ કે મૂકી દેવું જોઈએ? શું કરવું જોઈએ? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહાભારત યુદ્ધના પ્રારંભમાં અર્જુનને ગીતાનો ઉપદેશ કરે છે અને ઉપદેશ કરતા કહે છે કે અર્જુન, જે માનનીય પુરુષ છે, જે એનું સન્માન સમાજમાં બહુ વધારે છે, એનું અપમાન પણ મૃત્યુ જેવું જ છે. તો અર્જુન તરત ઊભા થઈ અને અશ્વસ્થામાના જે મસ્તિષ્કમાં જે મડી છે એ મડીને કાઢે છે અને કેશનું મુંડન કરે છે અને અપમાનિત કરીને એને ત્યાંથી ભગાડે છે. હવે એનું વધ બી નથી કર્યું અને જીવા જેવા રહેવા દીધું પણ, કેમ કે અશ્વસ્થામાં છે, હજી પણ અમર છે, અજર છે. 7 ચિરંજીવીઓ છે અને 8મા નંબરમાં મુનિ માર્કંડેય અશ્વસ્થામા, સૌથી પહેલું નામ એનું જ આવે. અશ્વસ્થામા બલિર્વ્યાસો હનુમાનશ્ચ વિભીષણ કૃપઃ પરશુરામશ્ચ સપ્તૈતે ચિરંજીવિન. અને બીજા 8મા નંબરના છે માર્કંડેય મુનિ. માર્કંડેય મહાભાગ સપ્તકલ્પાંતર જીવન આયુ આરોગ્ય ઐશ્વર્યમ દેહી મે મુનિપુંગવ. તો એના મસ્તિષ્કમાં જે દિવ્ય મણી હતી એ કાઢી લીધી. એનું અપરાધ, એનું અપમાન એનાથી સહન ના થયું અને એને મનમાં વિચાર કર્યો કે પાંડવોના વંશમાં હજી પણ એક વંશધર છે. કોણ છે? ઉત્તરાના ગર્ભમાં એક બાળક હજી છે. અભિમન્યુની પત્ની ઉત્તરા, અભિમન્યુનું મરણ થયું, એ વીરગતિને પ્રાપ્ત થયો એ ટાઈમે એ સતી નથી થઈ, કેમ કે એના ગર્ભમાં બાળક હતું. એ બાળકનું પણ મારે વધ કરી દેવું છે એટલે કે પાંડવો નિર્વંશ થઈ જાય. બ્રહ્માસ્ત્રનું સંધાન કર્યું, બ્રહ્માસ્ત્રનું પ્રહાર કર્યું અને બ્રહ્માસ્ત્રનું તેજ ઉત્તરાના ગર્ભને વાળવા આવ્યો. એ સમયે ઉત્તરા દોડીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ પકડે છે. પાહી પાહી મહાયોગિન દેવદેવ જગતપતે નાન્યમ ત્વદભયમ પશ્યે યત્ર મૃત્યો પરસ્પરમ. પાહી પાહી, હે પ્રભુ, હું તમારી શરણમાં છું, શરણમાં છું. મારી રક્ષા કરો, મારા ગર્ભસ્થ શિશુની આપ રક્ષા કરો. હે મહાયોગી, હે જગતપતે, હે દેવાધિદેવ, મારી રક્ષા કરો. મારું રક્ષણ કરનાર આપના સિવાય મને બીજું કોઈ દેખાતું? નાન્યમ તદ ભયમ પશ્યે, આપના અતિરિક્ત મને મારી દ્રષ્ટિમાં બીજું કોઈ એવું નથી દેખાતું જે મારું રક્ષણ કરી શકે છે, મને બચાવી શકે છે. કેમ કે આ સંસારમાં તો બધા જ એકબીજાના પ્રાણ હરવાનું જ પ્રયત્ન કરતા હોય છે, એકબીજાના મારવા જ દોડે છે. તમે જ એક રક્ષક છો, બીજા બધા તો બચ્ચક જેવા જ દેખાય છે. દ્રૌપદીએ પણ ભગવાનને પુકાર્યું, પણ પહેલા બીજા બધા પાસે આશા રાખી. પોતાના પતિ સામે જોયું, ધૃતરાષ્ટ્ર સામે જોયું, પિતામહ ભીષ્મ સામે જોયું, આચાર્ય દ્રોણ સામે જોયું અને છેલ્લે ભગવાનને યાદ કર્યું. ભગવાને કીધું, તું મને યાદ કરશે ત્યારે જ હું આવવાનો હતો. અને ઉત્તરાએ કોઈની સામે જોયા વગર સીધા ભગવાનની શરણ ગ્રહણ કરી. એટલે ભગવાને એનું રક્ષણ કર્યું. અંગુષ્ઠ માત્ર રૂપ ધારણ કરી, હાથમાં ગદા લઈને બ્રહ્માસ્ત્રના તેજનું તેજ ભગવાનને શાંત કર્યું છે. બ્રહ્માસ્ત્રનું તેજ શાંત થયું, ગર્ભસ્થ શિશુની રક્ષા છે. ઉત્તરાનું ભી રક્ષણ મળ્યું. બોલો બાંકે બિહારીલાલ કી, સદગુરુદેવ ભગવાન કી. આવી ક્રિયા જોઈ માતા કુંતી પણ બહુ પ્રસન્ન થઈ કે હે પ્રભુ, આપ ખરેખર અમારા રક્ષક છો. આજે પણ અમારું વંશ નિર્વંશ થવાનું હતું, એ સમયે પણ આપે અમારી રક્ષા કરી છે. તો કુંતી માતા આજે ભગવાનને પગે લાગી સ્તુતિ કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે. મનમાં વિચાર કરે છે કે હું જ્યારે બી આ શ્રી કૃષ્ણની ભગવત્તાનું સ્મરણ કરું છું ત્યારે એ મને પ્રેમથી બુવાજી, ઓ બુવાજી,
એવું કરીને બોલાવે છે ત્યારે મને એવું લાગે છે કે આ તો મારા ભાઈ વસુદેવનું જ તો છોકરો છે, મારો ભત્રીજો થાય, પછી બધી વિગતતા જતી રહે. પણ આજે તો હું એની શરણમાં જઉં અને એની પાસે કંઈક માગવાની છું. ભગવાનની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. નમસ્તે પુરુષમ ત્વાદ્ય ઈશ્વરમ પ્રકૃતે પરમ અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનામ મંતરબહિરવસ્થિતમ. નમસ્તે પુરુષમ ત્વાદ્યમ, આદ્ય પુરુષ નમસ્તે. હે આદિ પુરુષ નારાયણ ભગવાન, હું તમને આજે વંદન કરું છું. અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનામ અંતર્બહિરવસ્થિતમ, કે આ ચરાચર જગતમાં સર્વત્ર અંદર ના દેખાતી અને બહાર દેખાતી આ બધી જ શક્તિઓ તમારી જ વિદ્યમાન છે. પણ એનું આપણને અસર કે કદાચ અનુભવ નથી થતું, એ આપણી માયાનું પ્રભાવ છે. આપ અમારા રક્ષક છો, મારા બાળકોની ઢગલે પગલે રક્ષણ કરનાર આપ છો. કૌરવોએ કેટલા ષડયંત્રો રચ્યા, એનાથી આપની કૃપાથી જ મારા પુત્રો બચી શક્યા છે. ભીમને વિષ આપવામાં આવ્યું તો એ આપની કૃપાથી જ બચ્યું. લાક્ષાગ્રહમાં અગ્નિથી દાહ કરવાનું પ્રયત્ન કર્યું તો બી આપની કૃપાથી બચ્યા છે. હિડંબાદી રાક્ષસોએ વનમાં હેરાન કર્યું તો એ આપની કૃપાથી બચ્યા છે. મહાભારતના સંગ્રામમાં પિતામહ ભીષ્મ, જે પોતે દાદા છે એ બાળકોના, એ દાદા બી સામે ધનુષ બાણ લઈને ઊભા હતા. પોતાના પરિવાર વાળા જ સામે ધનુષ બાણ, હાથમાં તલવાર ભાલા લઈને ઊભા હતા. એ સમયે પણ પ્રભુ આપણે જ મારા બાળકોનું રક્ષણ કર્યું છે. 5 હજી સુધી જીવે છે. કૌરવોની સભામાં પણ દ્રૌપદીની લાજ રાખનાર પ્રભુ આપ છો. અને હમણાં જ મેં મારી આંખ સામે જોયું કે ઉત્તરાના ગર્ભનું રક્ષણ કરનાર પ્રભુ આપ છો. આપની સિવાય આ બ્રહ્માસ્ત્રથી કોણ બચાવી શકે છે? કેમ કે મોટામાં મોટું અસ્ત્ર કયું છે? હનુમાનજી મહારાજ એને બ્રહ્માસ્ત્ર કંઈ ના કરી શકે, કશું બગાડી ના શકે. પણ ઇન્દ્રજીતે જ્યારે બ્રહ્માસ્ત્રનું પ્રહાર કર્યું તો હનુમાનજીએ વિચાર કર્યું કે એનું કંઈક સન્માન રાખવું જોઈએ. જો ન બ્રહ્મશર માનહી મહિમા મિટહી અપાર, કે બ્રહ્માજી જગત પિતા છે, એમનું જે અસ્ત્ર છે એમની મહિમા મારે રાખવી જોઈએ. તો બ્રહ્માસ્ત્રનું બંધન સ્વીકાર કરવું. તો બ્રહ્માસ્ત્રથી બીજો તો કોણ બચાવી શકે ભગવાનની કૃપા ના હોય તો? ભગવાને કીધું કે બુવાજી, આપ આટલી બધી પ્રશંસા મારી શા કામ કરો છો? શા માટે કરો છો? કેમ કરો છો? કે પ્રભુ મારે આજે કંઈક તમારી પાસે માગવું છે. ભગવાને કીધું તો આમાં કઈ પ્રશંસા કરવાની ક્યાં જરૂર છે? એમની એમ તમે જે માંગો હું આપવા તૈયાર છું. આજે કુંતી માતાએ જોડી પસારીને અને ભગવાન સામે દુઃખની કામના કરી છે કે પ્રભુ આપ મારી જોડીમાં દુઃખ આપી દો. આપણે ભગવાન માટે કંઈ ના કરતા હોય, ખાલી ભગવાનના મંદિરમાં જઈએ ને તો એ પ્રાર્થના કરીએ, સુખ સંપત્તિ ઘર આવે, કષ્ટ મિટે તન કા. ઓહો, આજે કુંતી માતાજીના જીવનમાં અનગિનત દુઃખોનું ભંડાર ભરેલું હતું, છતાંય આદિપુરુષ ભગવાન નારાયણ એની સામે ઊભા છે પ્રત્યક્ષ રૂપમાં, પણ એની સામે આજે દુઃખોની યાચના કરે છે. વિપત્તિ આપો પ્રભુ, વિપત્તિ આપો. કેમ કે જ્યારે એવી વિપત્તિ જીવનમાં આવે છે ત્યારે હૃદયથી ભગવાનને યાદ કરવામાં આવે છે. અને જ્યારે બી ભગવાન પ્રભુ અમે તમને યાદ કરીએ છીએ ત્યારે તમે દોડીને અમારી જોડે આવો છો. વિપદો સંતુનઃ સસ્વદ યત્ર યત્ર જગદ્ગુરો, વિપદઃ સંતુનઃ સસ્વદ તત્ર તત્ર જગદ્ગુરો, ભવતો દર્શનમ યસ્યા ત પુનર્ભવ દર્શન.
જ્યારે બી વિપત્તિમાં અમે તમને યાદ કરીએ તમે દોડીને આવો છો અને તમારી જોડે જોડે સંત મહાત્મા મહાપુરુષો બી તમારી પાછળ પાછળ દોડતા આવે છે, એટલે તમારું બી દર્શન મળે અને બીજા સંત મહાપુરુષોનું બી દર્શન મળે. તો બોલો એવી વિપત્તિ છે કે ખરેખર સંપત્તિ છે, સારી છે? વિપદ વિસ્મરણમ વિષ્ણુ સંપન્ન નારાયણ સ્મૃતિ. આપણા જીવનમાં વિપત્તિ એને કહેવાય જ્યારે જિંદગીમાં અમે ભગવાનને ભૂલી ગયા હોય ત્યારે. ભગવાનને ભૂલેલા જે માણસો છે એ ખરેખર વિપત્તિમાં છે. ગમે એટલી મોટી અઢળક સંપત્તિ, કરોડો રૂપિયા પડ્યા હોય, એ ખાલી રૂપિયા માત્ર છે, પણ એ સુખ કે સંપત્તિ નથી. અને ભગવાન યાદ છે, ભગવાનની સ્મૃતિ નિરંતર જીવનમાં છે, ભજન જીવનમાં છે, એ મોટામાં મોટી સંપત્તિ છે. મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું. મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું. સુખ આવું ને વિસરું તને, દુઃખમાં હું યાદ કરું. સુખ આવે ને વિસરું તને, મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું. મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું. મૂડી હોય જ્યારે બે પૈસાની, મૂડી હોય ત્યારે બે પૈસાની, બની જાઉં તો બહુ અભિમાની. બની જાઉં તો બહુ અભિમાની. એ જ્યારે ખાવાના સાસા પડે, જ્યારે ખાવાના સાસા પડે ત્યારે તને યાદ કરું. મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું. અરે સુખમાં હું વિસરું તને, દુઃખમાં હું યાદ કરું. સુખમાં હું વિસરું તને, દુઃખમાં યાદ કરું. સાથે હોય જ્યારે બે સંગાથી, સાથે હોય જ્યારે બે સંગાથી, ગજ ગજ ફૂલે મારી છાતી, ગજ ગજ ફૂલે મારી છાતી. સાથે હોય જ્યારે બે સંગાથી, સાથે હોય જ્યારે બે સંગાથી, ગજ ગજ ફૂલે મારી છાતી, ગજ ગજ ફૂલે મારી છાતી. જ્યારે એકલડા મરવું પડે, જ્યારે એકલડા મરવું પડે ત્યારે તને યાદ કરું. મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું. સુખ આવે ને વિસરું તને, દુઃખમાં યાદ કરું. સુખ આવે ને વિસરું
હું યાદ કરું, દુઃખમાં હું યાદ કરું. બોલે ભક્ત વત્સલ ભગવાન કી. તો આપણે તો એ જ કહીએ કે સુખ કે માથે સિલ પડે જો નામ હૃદય સે જાય, બલિહારી વા દુઃખ કી જો પલ પલ નામ જપાય. ભગવાનનું નામ નિરંતર આપણે લઈ શકીએ એ જ મોટામાં મોટું સુખ છે. અને કદાચ માન સન્માન ધન સંપત્તિ બલ પરાક્રમ વિદ્યાના અભિમાનમાં આવી અને ભગવાનને ભૂલી જઈએ એ મોટામાં મોટી વિપત્તિ છે સાહેબ. સાધુ પુરુષમાં અને દુષ્ટ પુરુષમાં આટલું જ ફેર છે. એનું મીન્સ એવું નથી કે આપણે વિપત્તિ જોઈએ કે આપણી જોડે ખાવાના ફાંફા પડે ત્યારે જ ભગવાન યાદ આવશે, એવું નહીં. ધન સંપત્તિ સજ્જન પુરુષ પાસે આવે છે, એ એનું ધર્મમાં ઉપયોગ કરે છે. બલ પરાક્રમ સજ્જન પુરુષ પાસે આવે છે, એનું એ રક્ષણમાં ઉપયોગ કરે છે. રાષ્ટ્રની રક્ષા એમની એમ થાય બલ પૌરુષ વિના. ચારે બાજુ બીએસએફ અને આર્મી ફોર્સ ના હોય તો તમે અહીંયા કથા સાંભળી શકો ખરો? કેમ કે લૂંટેરાઓ છે, જે ધર્મ વિરોધીઓ છે, એને ક્યાંય બીજાથી લાવવાની જરૂર નથી, આપણામાંથી જ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. બોલો રાધે રાધે. તો બલની આવશ્યકતા છે, ફોર્સની આવશ્યકતા છે. અને સત્પુરુષ જે છે, ધર્માત્મા પુરુષ છે, એ બલનું સદુપયોગ કરી રક્ષણ માટે ઉપયોગ કરે છે. સત્પુરુષ વિદ્યાનું સદુપયોગ કરે છે અને સંવાદમાં એટલે કે જ્ઞાનમાં એનું ઉપયોગ કરે છે. સેમ કન્ડિશન દુષ્ટ પુરુષની બદલાઈ જાય છે. દુષ્ટ પાસે ધન આવે તો એ અભિમાનમાં ભરાઈ જાય છે. દુષ્ટ પુરુષ પાસે બલ આવે તો એ બીજાને હેરાન કરવામાં બહુ રસ ધરાવતું હોય છે. દુષ્ટ પુરુષ પાસે વિદ્યા આવે એટલે કે કંઈક બુદ્ધિમત્તા એવી વિશેષ કંઈક વિદ્યા એમને પ્રાપ્ત થઈ હોય તો એ એનું દુરુપયોગ કરી બીજા લોકોને હેરાન કરે છે. જેમ કે અમુક લોકો નથી હોતા કે કોઈ ભોળો માણસ છે તો એને કંઈક એવું શીખવાડે કે એ પોતે ચડી જાય, એવું ખોટે રસ્તો જતું રહે, એવું કંઈક. પોતાની બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરનાર લોકો છે એ દુષ્ટ વૃત્તિના છે, અને સદુપયોગ કરનાર છે એ સાધુ પુરુષ છે, સત્પુરુષ છે, ધર્માત્મા પુરુષ છે. ત્રણેય પ્રકારની શક્તિ અને ત્રણેય પ્રકારના અલગ અલગ ગુણ છે. બોલો રાધે રાધે.